Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. A very warm welcome to all my esteemed guests only at Just News straight with Sandeep. A warm welcome to you all. And first of all, I would like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Shuchandra Vania, for initiating this great idea. I would like to thank Pratik, Shomita, Chandrodoy, and our editor Shomu, who are the back team, warriors, who are making this program. I am only the face of the program, nothing else. And many people have come in touch with me through social media. They have pinged me. I will request everybody to drop a message in my official ID page. That is Sandeep Bhattacharya, SANDEEPBHATTACHARYA. And if anybody wants to know more about our program, just tune into Just News, KUSTNEWS, in official page. We have three big personalities with us, and it's a really honor for me to have you all on board. First of all, I would like to introduce our very own Dadulda. Everybody has forgotten his original name. We all call him Dadulda. Mr. Arijit Datta is here. He is the owner of Priya Entertainments and Private Limited, and he also a renowned actor. Welcome, sir. Welcome to our show. Yes. And we have Dr. Partho Sarothi Mukherjee, who is an eminent care physician and nephrologist. Also, he is a prominent cultural figure and director of PFIC, Bengal Forum Intellect and Culture. Welcome, sir. Welcome, Partho Sarothi Mukherjee. Good evening. We have Ms. Payal Mukherjee with us. She is an assistant professor of techno, and also everybody knows her as an actress both in Bangladesh and India. Welcome, Payal. Welcome to our show. Thank you. ভালো লাগলো দুজনকে পেয়ে। So my first question is to Dr. Work from home. সবাই এখন করছে, বহু ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা করছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। ওয়ার্ক ফ্রম হোম তোমার ইন্ডাস্ট্রি মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা প্রযোজ্য কথা? And second thing, what are the merits and demerits of work from home? See, for our work from home is basically very difficult. From our industry, only probably work from home, a director can write a script sitting at home, and some actors can improve their acting skills sitting from home. Or there is no other scope from working from home. Because one, we are entertainment, we are public, we have to think what we do is public oriented, sound oriented. So we cannot work from home. আচ্ছা, হলের একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। আমার শোতে various people have come from various fields. They are asking also, after this lockdown, government will impose a law for not only for the halls, not only for the cinema halls, but for pubs, for restaurants, or any gathering places. It's for the hotels also. They will have to maintain the social distancing there, and they have to come. Suppose Priya, we all know you. So Priya তে যদি এখন 100 জায়গায় 50 জনকে রাখতে হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, বিজনেসে তো ক্ষতি হবেই। কিন্তু বিজনেস যদি তুমি যদি বলো যে আমি খুলবো না প্রিয়া, তো সেটাতে তো তুমি তাহলে জিরোতে থাকবে। So what is your viewpoint, Mr. Arijit Datta? There are three things. Number one, if আজকাল যদি দেখা হয়, single screens are all 700 seaters, 800 seaters, 900 seaters, and upward. শো ফুল হয়, কটা শো সানডে হয়তো একটা শো হলো, আর একটা স্পেশাল শো যদি হয় সেটা হতো, আর স্যাটারডেতে হয়তো 50% or 60% হলো। So that is hardly an issue. 50% occupancy যদি 100% থাকে, তাও 50% তো 50% থেকে বেশি রাখতে হবে, because see, no one gives thoughts. আমি যদি তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার একসঙ্গে I'm going to see a film, I'm not going to sit in gaps of one seat. Right.
people are sitting together, automatically তখন তো 50% থেকে বেশি লোক যদি একটা গ্যাপ রাখতে হয়, one seat gap রাখতে হয় between different groups, then it will be is going to be for cinema houses, restaurants, malls. What about for every places where gathering is there? one second? How are they going to implement on the local trains and trains? First tell me that. The Correct. government cannot do it in the local trains or the Buses. flight they can the gap, but in the local trains, normal trains and buses, autos, 5 people travel in an auto. Correct. Will the auto driver bring it down to 3 or 2? It is impossible. So if all the laws are for people who are doing business effectively and with licensing and in a big way, established way, if all laws are going to be তাদের জন্যে, then that is not fair. Because the government will have to practice what it preaches. In the local trains, has to be contained also. You cannot stay in the local train, which হবে না. You cannot say আমি গড়িয়াহাটার মোড়ে বা মোড়ে, how do I social distancing? No, and you are absolutely correct, Mr. Dadul Dotto. You are absolutely correct, because it is not about an individual. It is about the people working in Priya. তাদের কিভাবে স্যালারি দেবে, তাদেরকে কিভাবে মেইনটেইন করবে? And I would like to ask you another question, Mr. Rojit Not Datta. just Priya Chandip, I'm talking about for everyone. No, you are talking about all the I'm talking about bars, I'm talking about everyone. It cannot be all the caution notices is to the private players, and the other side, which is public, no caution notices there. It has to be the sauce for the goose is sauce for the gander. Correct. It has to be both ways. কেন আমরা শুধু সাফার করব? Yes, সেট দ্য কারেক্ট পয়েন্ট যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেকজন বলছে সিনেমা হল নাকি বন্ধ হয়ে যাবে, ওটিটি নাকি ফিউচার হয়ে যাবে. হোয়াট ডু ইউ ফিল, মিস্টার অরিজিৎ দত্তা? ওটিটি উইল বি দ্য ফিউচার, সিনেমা হল হবে না? Let's go back. That is the best reply. Let's go back into history. When first VHS cassettes বেরোলো, সবাই বললো এবার তো সিনেমা বন্ধ হয়ে গেল. তারপরে পাইরেসি এলো with that VHS, সবাই বললো সিনেমা has gone into coma. তারপর the cable operators every Saturday নতুন ছবিটা দেখতে দিত, আমরা সবাই বলতাম যে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি শেষ, ঠিক, right? But what, and now again we are saying OTT, তারপর স্যাটেলাইট এলো 4-5 মাস পরে দেখা যাচ্ছে, এখন আমরা OTT প্ল্যাটফর্ম. At the end of the day, it has always been, it is survival of the fittest. একদম. All these barriers which came in, or these hurdles which came in, or these difficulties which came in, it is the people who thought ahead, changed according to the times, who thought it is everything আমি বাড়ি নিয়ে চলে যাব না, আমার হলটা একটু মাঝে নতুন জামা কাপড় দিতে হবে, পরাতে হবে, ওরও মাঝে মাঝে লজেন্স লাগে, আইসক্রিম লাগে, সেটা যে ভেবেছে, they have existed at different levels, are existing today. এখন this is a আচ্ছা, তার মানে কি তুমি একটা কথা, দাদুল দা একটা কথা আমাকে বলো, আমি একটাই কথা বলছি, না একটা সিনেমা, শোনো না আমাকে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে দাও. Ask for your question, water find its own level. Exactly. All will coexist with each other. Again, the cinemas, etc., will have to control their ticket pricing. They have to be clean, poriskar, ambience right. So those, again, there will be a few cinemas. না there is a friend of mine has asked কি তোমাদের একটা ট্যাক্স দিতে হয়, তো ট্যাক্সটা করে কিছুটা তোমাদেরকে রিলিফ দেওয়া হয়, তাহলে কি তোমাদের সুবিধা হবে? I am talking about the hall owners. This thing not at the end of the GST. See, they can, the central government, that is the only revenue that they have. They have been very clear in our discussions with them over the last 1 month, exhibitors' discussions with them,
that GST ওরা ছাড়তে পারবে। So that is their only revenue. Now আবার GST যদি ছেড়ে দেন, where does the producer or the distributor adjust his GST payment তখন? আমাদের যেটা আমরা ওদের শেয়ার পাঠাচ্ছি, they are also adjusting the GST they have paid to government at the time of production or at the time when they bought the film. তাহলে ওটা তো ওরা adjust করতে পারবে না তখন। তখন it may be a loss down the line. So GST they will not let go. No. Correct. But again, the survival of the fittest. আচ্ছা, you answer me one question. আমি একটু পার্থদার কাছে যাব। ডক্টর পার্থ সারথী মুখার্জি। পার্থ সারথী মুখার্জি, you are there? Of course. পার্থদা, শোনো, আমি তোমাকে একটা প্রথম প্রশ্ন করছি, তোমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে একটু কোয়েশ্চেন করছি তোমার কাছে। তুমি যদি আমাকে পুরো মানে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে করো, as you wish, তুমি আমাকে সবসময় দিয়ে রেখেছো সবকিছু, রাইট, যে আমি যা কিছু করতে পারি তোমার সাথে। আচ্ছা, তো আমি বলছিলাম যে তুমি নেফ্রোলজিস্ট, তো এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ডায়ালিসিস পেশেন্ট যারা আছে, ভেরি ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট আই এম রেজিং ইন মাই শো, ডায়ালিসিস পেশেন্টটা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য যেতে পারছে না ইন হসপিটাল। আই এম নট ব্লেমিং এনি গভর্নমেন্ট, বিকজ আমার মনে হয় হাসপাতালে তারা যেতে পারছে না বিকজ সেখানে করোনায় বুক মানুষ এসছে, কোয়াইট লজিক্যাল। তো তারা কিন্তু অনেক জায়গায় চিকিৎসা পাচ্ছে না, এটা গভর্নমেন্টের ফল্ট নয়, এটা সিচুয়েশনের ফল্ট। ইট ইজ দ্য সিনারিও, ডিউ টু দ্য সিচুয়েশন ইটস হ্যাপেনিং। তো এটার কি কোনো সলিউশন বা কোনো রেমেডিস তুমি বলতে পারবে শর্টে? 3-4টে জিনিস। এক হলো, 1-2টো হসপিটাল চেষ্টা করেছে যে 4 ঘন্টা করে সবাইকে ডায়ালিসিস না দিয়ে সম্ভব হলে 3 ঘন্টা করে দিয়ে শিফটের নাম্বার বাড়িয়ে, অর্থাৎ একদিন একই শিফটে ওয়ার্কারদের বা মেশিনকে ওভারলোড ট্যাক্সিং না করিয়েও বেশি সংখ্যক লোককে ডায়ালিসিস করতে পারা, 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো তাদের যে কোভিড আক্রান্ত নয় সেটা যতভাবে পারা যায় সরকারের নির্দেশ অনুসারে বা ডাইরেকশন সেটাকে আগে নির্দিষ্ট করা, এটা যদি ঠিক থাকে দ্যাট ইজ স্যাটিসফ্যাক্টরি, সেই পেশেন্টের ডায়ালিসিস হোক, যেমন চলছে চলুক। যদি কোনো সন্দেহ থাকে যে ডায়ালিসিস করেছে এরম কোনো পেশেন্ট কোভিড আক্রান্ত হয়েও থাকতে পারেন, তাহলে তার জন্য ইমিডিয়েট কন্ট্যাক্টে ফ্রন্টলাইন মেডিকেল স্টাফ তাদের টেস্ট এবং প্রয়োজন ইউনিটটাকে স্টেরিলাইজ করা হোক 1 দিন বা 2 দিনের জন্য বন্ধ করে। কিন্তু ডায়ালিসিসের জন্য ইউনিট সিল করে দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করা বোধহয় সম্ভব হবে না, বিকজ ডায়ালিসিস ইজ অ্যান অনগোয়িং প্রসেস। পেশেন্ট যার ডায়ালিসিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, তিনি যদি ডায়ালিসিস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যান তাহলে তিনি মারা যাবেন, তাহলে আর তার কোনো শর্টকাট বা কোনো অল্টারনেটিভ থাকবে না, তাই সেটা সর্বদাই মাথায় রাখা উচিত। ওকে, But আমি তোমার কাছে আরেকটা প্রশ্ন, দাদুলদা wants to ask on this. Because মাঝখানে we read in the papers একটা নিউজ বেরিয়েছিল যে এই সল্ট লেকে I think some hospital where all the people went for taking dialysis, they actually picked up corona. Was there any exactly আমি এই পয়েন্টে, yes, দাদুলদা has highlighted a very important point. Was there any সল্ট লেক না, তাহলে তো আবার দাদুলদা ওটা চিনার পার্কের দিকে হাসপাতাল, চারনক হাসপাতাল, হসপিটাল নাম না করলেই ভালো হয়, আই থিংক। I'm just saying. So then, don't you possibly? I'm just giving a thought. Yeah. After sanitizing these, as a lay person, I know, dialysis would be individual machines with some pipes which takes out blood, filters it, and brings it back. Something like that. So can't individual unit taken out of hospitals and put them in different halls or this the government has opened, say বিয়ে বাড়ি যেগুলো ওরকম ওপেন জায়গা পর পর বসিয়ে দেওয়া,
So then the corona patients, they are tested, then the dialysis patients, they are tested. Okay, you don't have corona, you come and do your dialysis there. Relying for they can do dialysis without the fear of being in a hospital where there is a presence of corona. প্রাইভেট কারেক্ট, দাদুলদা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। পার্থদা একটু বলো, এটা এক্সপ্লেন করো প্লিজ। এক্সপ্লেন, ইয়া পার্থদা প্লিজ এক্সপ্লেন হোয়াট দাদুলদা হ্যাজ সেড। সন্দীপ, তুমি কোশ্চেন কোন পোরশনটা তুমি জানতে চাইছো আমার আরেকবার? আমি দাদুলদা যেটা বললো, দাদুলদা একটা জাস্ট একটা মানে অপশন বললো, জাস্ট একটা রেমেডি বললো যে এটা কি হতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে। উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন। উনি ডাক্তার না হয়েও from his sheer common sense of running an entire hospital, I mean a huge setup like Priya, what he has told is absolutely spot on. আর হ্যাঁ, ভবিষ্যতে আমাদের সামনে ভ্যাকসিন করা মানে স্টাফদের প্রোটেক্ট করা, তাদের পিপি পরানো, এই প্রশ্নগুলো চলেই আসবে। এই মুহূর্তে কিন্তু প্রিভেনশনের জন্য জেনারেল স্যানিটেশন ছাড়া আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ছাড়া কিছু নেই। সেই জন্য কিছু প্রাইভেট ইউনিট ওড়ায় কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট দেখতে চাইছিল, কিন্তু বুঝতেই পারছো সরকারের তরফ থেকে কমপ্লিট কোনো নির্দেশিকা না জারি হলে প্রাইভেট ইউনিটসের হাতে এরকম কোনো ক্ষমতা নেই বা থাকা উচিত না। দে কান্ট ফর্ম দেয়ার ওন লস, অল দে ক্যান ডু, তারা প্রেজাম্পটিভলি দু একটা ইউনিট সিল করে দিয়েছিল, কিন্তু সিল করলে তো হবে না মানুষ। আচ্ছা, আমি আরেকটা প্রশ্ন পার্থদার কাছে যাব। পার্থদা একটা খুব ভালো প্রশ্ন আমার একজন ফ্রেন্ড জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সবাই বলছে যে সব বিজনেসের অবস্থা খুব খারাপ, এভরিবডি ইজ ইন আ জিরো অর ইন কোমা, খুব বাজে অবস্থায় আছে সবাই, বাট হাসপাতাল ব্যবসা নাকি খুব ভালো চলছে। ইজ ইট ট্রু? ইউ ফিল? দেখো, আমি ব্যবসায়ী, মেডিকেল ক্রাইসিস, কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারছি হসপিটালের মালিকদের সাথে বা এদের সাথে কথা বলে, এর চেয়ে খারাপ সময় বোধহয় হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে আর আসেনি। এক একটা করে পেশেন্ট যদি করোনা আক্রান্ত বেরোয়, পুরো হসপিটাল সিল হয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত কারুর গল ব্লাডার, স্ট্রোক, কারুর হার্ট অ্যাটাক, তাদের ইভ্যাকুয়েট করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের ওষুধ দিয়ে ফেলে রাখা হচ্ছে। এমনকি অপারেশনের জন্য লোকেরা বেড পাচ্ছে না, অপারেশন হচ্ছে না, অপারেশন হচ্ছে না, তো দ্যাট ইজ অলসো আ লস, দ্যাট ইজ অলসো আ লস ফর দ্য হসপিটাল, ফিনান্সিয়াল লস। এত খারাপ যারা আমার কিছু পরিচিত আছে, এই সাপ্লাই দা মানে ব্যান গড, মানে আমাদের যে অপারেশনের জন্য বিভিন্ন রকম জিনিস লাগে, উই নিড দ্য মেটেরিয়ালস টু অপারেট, তো সেটার বিজনেস ইজ রুইন বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্লায়েন্টস, হসপিটালস আর নট টেকিং ইট, নট বাইং ইট। তার মানে হসপিটাল বিজনেস ইজ অলসো ইন আ লস, টোটাল লস। Absolutely. The hospitals are in a very, very bad shape because they have all empty beds which are not getting filled up because of fear of corona. একদমই ঠিক। আচ্ছা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম যেমন দাদুল্লাহ বললো ইজ নট পসিবল ফর হিম অর ফর আস। হয়তো আমরা সাময়িকভাবে কিছু অ্যাক্টিং স্কিল ডেভেলপ করতে পারি, কেউ স্ক্রিপ্ট লিখতে পারে, কিন্তু স্ক্রিপ্ট লিখলেও আমি শুনতে পাচ্ছি যারা স্ক্রিপ্ট রাইটার লিখছে তারা কোনো কিছু টাকা পাচ্ছে না, বিকজ কোনো কিছু শুরু হচ্ছে না। তো আর শুধু স্ক্রিপ্ট এখন লিখে যাচ্ছে, কবে হবে কেউ কিছু জানে না, অনিশ্চয়তার মধ্যে সবাই জীবন কাটাচ্ছে। তো যেটা তোমার ক্ষেত্রে, ডাক্তারদের জন্য কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ অ্যাপ্লিকেবল? ডাক্তার দু রকম হয়, একটা ইনভেসিভ, একটা নন ইনভেসিভ। যে লোকটি হার্টে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে চাইছেন, কার্ডিওলজিস্ট, যিনি ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারি করে হয়তো কাকা বা মামার পেট থেকে একটা টিউমার বা গল ব্লাডার স্টোন বের করতে চাইছেন, স্বাভাবিক বুদ্ধি বুঝতেই পারছো তিনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইম্পসিবল হবে না, তাকে সামনে ফ্রন্ট লাইনেই দাঁড়াতে হবে, এসে গুলির লাইনে। দুর্ভাগ্য। আর আমি চাই এখান থেকে আমার ভেলোরের একটা বন্ধুকে কি ডক্টর শেট্টির হাসপাতালে এখান থেকে একটা রেডিওলজির রিপোর্ট, মাথার ভেতরে সিটি স্ক্যানের, সেটা সেখান থেকে দেখে রিপোর্ট আমায় এখানে রিমোটে দিয়ে দিতে পারে। সেই ধরনের ডিসিপ্লিন, ধরো চামড়ার অসুখ, ডার্মাটোলজি, মনস্তত্ত্ব, অন্যান্য জানা জিনিস, সাইকোলজি, রেডিওলজি, সব ক্ষেত্রেই সম্ভব। যেগুলো নট ইনভেসিভ সেগুলোতে আমি হোয়াটসঅ্যাপে let me say, as a patient, unless I'm sitting in front of the doctor and I'm saying আমার প্রবলেম আর একটু প্লিজ দেখিয়ে দিন, আমার হাতটা দেখিয়ে দিন বা একটু ব্লাড প্রেশার বা এটা ওটা দেখিয়ে দিন, ততক্ষণ কিন্তু কনফিডেন্স হয় না যে না
এই যে টেলিফোনে বলবো ডাক্তারবাবু আমার এই প্রবলেম আছে বলুন কি করবো। তুমি যদি ভিডিওতে করো দাদুল্লাহ, কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক্তাররা দেখছে এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরাও কিন্তু হসপিটালে যেতে ভয় পাচ্ছি বা কোনো ডক্টর চেম্বারে যেতে ভয় পাচ্ছি বিকজ অফ দিস করোনা এফেক্ট। বিকজ আমি জানি না সেই মেডিকেল শপে বা হসপিটালে আগে কেউ এসেছিল কিনা। সো সেক্ষেত্রে তো আমাদের অফকোর্স মানে মেডিকেল সিস্টেমটাও অনলাইনই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে। আর অনলাইন অনেক বছর আর এত কশাসলি ম্যাডাম এগোচ্ছেন যে তাই জন্য স্টার্ট থেকে মোবাইলের ক্যামেরাটা অন রেখেছিলেন আর ল্যাপটপের মোবাইল ক্যামেরা অন তুমি ছাড়বে না আমি জানি দাদু। আচ্ছা আমি একটা পয়েন্ট পার্থদার কাছে যাবো, আমি পায়েলের কাছে এরপরে যাচ্ছি। পার্থদা, এই যে তুমি ডাক্তার হয়েও তুমি বেঙ্গল ফোরাম অফ ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড কালচার, এটা তুমি এখন প্রেসিডেন্ট, তো তুমি মানে একসাথে এত কিছু, অ্যান্ড তুমি একজন প্রমিনেন্ট কালচারাল ফিগার, সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে এত তুমি ভালো আবৃত্তি করো, তুমি একটু সেজে গুজে মানে নিজেকে একটু যতটা পারো পরিপাটি রাখো, মানে আমি ডাক্তার হিসেবে দেখিনি, একটু মানে নিজেকে একটু যতটা পারা যায় একটু মানে ফিল গুড ফ্যাক্টর, মানে ডাক্তারদের মতো মনে হয় না, চুল থেকে শুরু করে চেহারা থেকে না গ্ল্যামারটা যেটাকে বলা হয় মাল্টি ট্যালেন্টেড। তো এই জিনিসটা তুমি করো কিভাবে, মানে হাউ ডু ইউ ডু ইট? আরে বাঙালি তো, যে মুহূর্তে তুমি বাংলায় জন্ম নিয়েছো বাঙালি হয়ে, এটা তোমার রক্তে চলে এসছে, তুমি চেষ্টা করো তুমিও পারবে। পায়েল একদিকে প্রফেসর আর একদিকে সে অ্যাক্ট্রেস, আমাদের অরিজিৎটা একদিকে সে অ্যাক্টর আর একদিকে সে অত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজ করে। হি ইজ সো পপুলার, আই নো অ্যাবাউট হিম আ লং টাইম। তুমি নিজেই এরকম হিরো আবার চ্যাটও ম্যানেজ করতে। আমি জানি না দর্শকরা কতজন জানে সেটা, এবং আমরা এই মুহূর্তে কবিপক্ষ চলছে এবং আমরা কিন্তু চাইবো আজকে যদি শেষটা একটা সন্দীপের সুমধুর গান দিয়ে হয়। আমাকে কেন এরকম ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে, আমাকে কেন এরকম ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে, এই তো বলার অবস্থা। সবার ট্যালেন্ট দেখানোর তো একটা ইয়ে থাকেই না, এটা কবিপক্ষ বলতে গেলে। সন্দীপ একটা কথা এই শেষ করে নি, দেখো এটা খুব সুন্দর কথা। দেখো ডাক্তারিতে যেমন এটা প্রচন্ড শক্ত একটা সময় এসে দাঁড়িয়েছে, পেশেন্টের সামনে ফ্রন্ট লাইনে ওই পিপি পরে ফেস করা, তাকে সুস্থ করা প্রচন্ড চ্যালেঞ্জিং, যেখানে কোনো ওষুধই নেই এখনো, হাতে কোনো ওষুধ সেইভাবে অর্থে দিতে পারেনি, একটা ভ্যাকসিন অবধি নেই যে আমি নিজেকে প্রোটেক্ট করবো। এট দ্য সেম টাইম বাঙালির ক্রিয়েটিভিটি, অর্থাৎ লকডাউনের সময় তারা যে বিরাট বড় সময় পেয়েছে নিজের সাথে, ক্রিয়েটিভিটির পক্ষে এত বড় সুসময় আমার মনে হয় না আমার সাম্প্রতিককালে আমি আর দেখেছি বলে। হঠাৎ বাঙালি দেখতে পাচ্ছে, যেটা আমার ড্রিম ছিল, যে কেউ হিউস্টনে আছে, কেউ নিউ জার্সিতে, কেউ টেক্সাসে, কেউ লন্ডনে, কেউ দুবাইতে, সন্ধ্যাবেলা ভিডিও কলে একসাথে সবাই রবীন্দ্র জয়ন্তী করছে অনলাইন। পুরো মনে হচ্ছে বিশ্ব ভরা একটা বাংলার পরিবারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে রিয়েলাইজেশন যে বাঙালি মানে শুধু পশ্চিম বাংলার 10 কোটি না, সারা পৃথিবীর 30 কোটি লোক বাংলায় কথা বলে, তো যে একটা বিরাট পরিবার, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে, এভরিবডি হ্যাজ বিকাম ইউনাইটেড, এটা তুমি বলতে চাইছো? একদম, and that's because of culture. Yeah, this is because of the culture. আমি এবার একটু পায়েলের কাছে যাব। পায়েল কে সবাই চেনে, পায়েল অভিনেত্রী, পায়েল শুধুমাত্র কলকাতা নয়, ও কিন্তু এখন বাংলাদেশেও খুব ভালো কাজ করছে। আমরাও রিসেন্টলি একটা লাস্ট কাজ করেছিলাম, যেটা আমাদের বাংলা সিনেমাতে রিলিজ হয়েছিল, চুরি করে গড়বড় বলে একটা ছবি। আই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ হার, ইটস রিয়েলি আ প্লেজার ওয়ার্কিং উইথ হার। তো আমি পায়েলকে জিজ্ঞাসা করব যে পরবর্তীকালে ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কি জায়গায় দাঁড়াবে বলে তোর মনে হচ্ছে? হোয়াট ডু ইউ ফিল? কাজের অবস্থা সন্দীপ, এটা কিন্তু আমি কলকাতা আর বাংলাদেশ দুটোই বলছি। রাইট রাইট। ওয়েল, আমাদের জীবনের যে বেসিক নিড। পায়েল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়া শিওর। Speaking, you can't hear anybody. Pael, can you hear me? Arish, we can hear her. She has heard you and she has started replying. I've started replying. Okay. Well, আমরা যে এই মুহূর্তে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের যে বেসিক নিড জীবনে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কাপড়া, রুটি কাপড়া মাকান যাকে বলে, তো সেই বেসিক নিডের পরে আসে মেডিকেশনের পরে আসে এডুকেশন। সেই প্রত্যেকটা সেক্টর এই মুহূর্তে কিন্তু ডিপ্রাইভ রয়েছে, এবং সেই জায়গায় এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর আসে সব থেকে লাস্টে। তো
তো সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা যে একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর ডেফিনেটলি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেটা ভীষণভাবে এভিডেন্ট। সেখানে আমাদের সত্যি কিছু করার নেই, বিকজ বাকি প্রত্যেকটা জনারে আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাফেক্টেড হয়ে রয়েছি। তো সেই দিক থেকে এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর তো অ্যাফেক্টেড হবেই। এবং সেক্ষেত্রে আমার যেটা ধারণা যে আমরা আমাদের জীবন চললে এন্টারটেনমেন্ট সবসময় থাকবে একটা জীবনে। হ্যাঁ, হয়তো একটা সার্টেন টাইম অবধি আমরা এন্টারটেনমেন্ট করার সুযোগ পাবো না, বিকজ আমরা অলরেডি যেই রকম একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে এরপরেও আমাদের ওয়ার্ক প্রেশার বা ফাইন্যান্সিয়াল যে একটা সিচুয়েশন। একটা পয়েন্ট আই নিড টু হাইলাইট ইন দ্য প্রোগ্রাম, বম্বে ইন্ডাস্ট্রি বলেছে এই বছরে হয়তো তারা শুটিং করতে পারবে না। এটা কিন্তু বম্বের কথা, আমি টলিউডের কথা বলছি না। সেটা মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রি বলেছে, বিকজ অফ মুম্বাইয়ের আমরা এই মুহূর্তে জানি কারেন্ট সিচুয়েশন খুবই খারাপ। ইন্ডিয়ার মধ্যে সব থেকে খারাপ পরিস্থিতিতে মুম্বাই রয়েছে। সো মুম্বাইয়ের পক্ষে ডেফিনেটলি এটা এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে রিকভার করা পসিবল না। কিন্তু হয়তো ম্যাডাম, if Mumbai does not shoot, theaters will not open. And of course that all you can keep using, but there'll be no place to see. Television, yes. দাদুলদা, এক্স্যাক্টলি আমি ওটাই বলছিলাম যে থিয়েটার ছাড়াও টেলিভিশন একটা বড় জনার রয়েছে। But that means you are okay. Do you think that will be allowed? Mask on face, the makeup person's face here, and আমাদের লকডাউন যেদিনই শেষ হোক না কেন, তারপরেও আমাদের একটা লং পিরিয়ড আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকেও সেইভাবেই আমি পায়েলকে একটা জিজ্ঞাসা করব কোশ্চেন। পায়েল, I will like to ask you a question কি is it possible to shoot maintaining the social distance? See, the ক্যামেরার সামনে ডেফিনেটলি পসিবল নয়, বাট লাস্ট একটা প্রোটোকল আমি দেখেছি যেখানে কিনা বলা হয়েছে 3 শটের বেশি হবে না, একটা ফ্রেমেতে 3 জনের বেশি রাখা যাবে না। হ্যাঁ, তো মাস্টার শটেও 3 জন করে ব্লকে নিতে হবে। তো সেরকম 4 জন, আমি 3 জন ঘরে 3টে কোনায় দাঁড়িয়ে অ্যাক্টিং করবে, তাই তো? না, ম্যাক্সিমাম ক্যামেরার সামনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং So how can you have it in front of the camera? If you can come in front of the camera 1 feet, then why not in the other places 1 feet? Because you are doing that a number of times. But একবার ঠিক আছে, ঠিক 4 বার তো। দাদুলদা, আমি তোমাকে একবার একটু জিজ্ঞাসা করবো, তারপর আমার পায়েলের কাছে যাবো। ছোট্ট একটা কোশ্চেন, যে টেকনোলজি, আমরা তো আজকে টেকনোলজির দাস হয়ে গেছি, বা টেকনোলজি আমাদেরকে অনেকটা উঠিয়ে দিয়েছে। তো ইজ ইট পসিবল ইন টেকনোলজি যে আমরা আমাদের বাড়ি থেকেই শুট করব এন্ড সেটাকে পরবর্তীকালে দেখিয়ে দেওয়া হবে অন স্ক্রিন যে হচ্ছে? Not my question. It's not my question. It's somebody else's question. Because of that, there's a human being and there's a cartoon, fair and square. Then the whole thing goes into special effects. If it goes into special effects, the cost becomes 10 times or 20 times more than the film cost. Exactly. You are absolutely correct. পায়েলের কাছে কন্টিনিউ করবো ব্যাপারটা। পায়েল, আমি একটা কথা বলবো যে তুই বললি যে এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি মানে কয়েকদিন সাফার করবে, এন্ড ইটস ফর শিওর দে উইল সাফার, উই উইল হ্যাভ টু সাফার। এন্টারটেনমেন্টটা তো লাক্সারির মধ্যে পড়ে। এটা শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্ট সেগমেন্ট নয়, কিন্তু আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি। গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও কালকে আমার একজন বন্ধু এসেছিলেন, আমার সঙ্গে বসেছিলেন, সে আমাকে বলল এই করোনার সময়, আই উইল ইনক্লুড দিস পয়েন্ট ইন মাই শো, ইন দিস সিনারিও কয়েকজন লোক সোনা কিনছে, বিকজ সোনার কিন্তু দাম বেড়ে যাচ্ছে এন্ড কারেন্সিজ রেট গোয়িং ডাউন। তো তার মানে আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে যে সোনাটা সে কিনে রাখছে, যে কালকে যদি আমি চাই, কালকে যদি আমি একটা খুব বাজে অবস্থায় পড়ি, সোনাটাকে আমি বেচে খেতে পারবো। তো সেটাও একটা কিন্তু ব্যাপার। মানে সোনার ইন্ডাস্ট্রিটাও আমি ভেবেছিলাম যে দ্যাট উইল বি টোটালি রুইন, বাট সেটা কিন্তু নয়। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে লে পার্সন, বাট যতটুকু আমার আইডিয়া আছে, গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আর 5টা ইন্ডাস্ট্রির মতো ওই বাকি ডিপেন্ডিং গুলোর উপরে যায় না। কারণ গোল্ড ইন্ডাস্ট্রির একটা ফাইন্যান্সিয়াল সব দিকটা ডিপেন্ড করে একটা অর্থনীতি
পুরোটাই গোল্ড ইন্ডাস্ট্রির উপর ডিপেন্ড করে। আজকে গোল্ডের যদি দাম বেড়ে যায় তার ফলে কম বিক্রি হবে ডেফিনেটলি, কিন্তু সেক্ষেত্রে তো গোল্ডের দামটাও বাড়ছে, সেটা তো দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি বিরাট কিছু সাফার করবে। ওর বক্তব্য যে গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি বেশি সাফার করবে না, মানে আমরা হবো মানে দ্য ওয়ার্স্ট সিনারিও উইল হ্যাভ টু ফেস বাই আস, হ্যাভ টু বি ফেস বাই আস। একদমই তাই। আমি আরেকটা প্রশ্ন পায়েলের কাছে যাবো। পায়েল, পায়েল ইউ টেল মি ওয়ান থিং। আমি তো এটা কল্পনা করতে পারি, দাদুল্লাহ আমার সঙ্গে একমত হবে। আমরা দেখেছিলাম যে লিকার শপ ওপেন হয়ে গেছিল, মানে ওপেন হয়ে আছেই। সেখানে সেখানে আমরা দেখেছি দাদুল্লাহ বলছে থ্যাংক গড, হাউ সুইট। হ্যাঁ, এবার আমি বলবো একটা কথা। আমি বলছি ও না না, আমাকে বলতে দিতে হবে, আমাকে বলতে দিতে হবে। আমি তো বলেছিলাম ভেজিটেবলস বন্ধ করো, বুস্টটা ছাড়ো। না, আমি বলি দাদুল্লাহকে বলি একটু কথা, সবাই বলবে এটা, সবাই। পায়েলকে আমি ফার্স্ট জিজ্ঞাসা করবো, এটা তো আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে লিগাল লাইনে যতজন দাঁড়িয়েছিল সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না মেনটেন করে একে অপরের কে ধাক্কাধাক্কি করে লাইন দিয়েছে। আমি তো এক্সপেক্ট করতে পারি প্রিয়া সিনেমা হলে এই জিনিসটা হতে পারে। যদি প্রিয়া সিনেমা হল একটা ভালো কোনো বাংলা ছবি রিলিজ হয় এর পরবর্তীকালে, কল্পনা করতে মানুষের ক্ষতি নেই। আর মানুষ আজকে এতদিন ধরে বাড়িতে বসে আছে, they are really frustrated, everybody is frustrated in their own ways. I will they are frustrated, everybody is frustrated. কারণ না let me speak, আমাকে এটা বলতে দিতে হবে। আমার কালকে একজন বন্ধু ফ্রম অ্যাপোলো ফার্মাসি আমাকে কল করেছিল, স্লিপিং পিলস হাইয়েস্ট রেটে সেল হচ্ছে। So everybody is depressed, everybody is frustrated in this moment, at this moment. তো আমি তো এটা কল্পনা করতে পারি বা ভাবতে পারি যে ক্রাউডটা মদের দোকানে লাইন দিয়েছিল, সেই ক্রাউডের 30% or 40% will come into cinema hall, will break the theater. আমি বলবো যে একদম পুরো লাইন দিয়ে তারা সিনেমা দেখবে। দাদুল্লাহর ওখানে আমি বলবো, আশীর্বাদ করবো, ভগবানকে বলবো যে যেন এটা হয়, বাংলা ছবির যেন জয় জয়কার হয়। আমি পায়েলের কাছে যাবো, তারপর আমি দাদুল্লাহর কাছে যাবো। পায়েল প্লিজ আনসার। আমি দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তোর বিষয়ের বাইরে গিয়ে একটা কথা বলি। তুই ফার্স্টে যেটা বলি ডিপ্রেশন অ্যান্ড স্লিপিং পিলস, ওয়েল দেখ, এটা আমাদের নিজেদের ভেতরে। যখন লকডাউনটা হঠাৎ করে হয়, আমাদের যে ডেলিকার লাইফস্টাইল সেটা যেহেতু চেঞ্জ হয়েছিল, আমারও একটা স্লিপিং হ্যাবিটে প্রবলেম এসেছিল। কিন্তু সেটা কিন্তু নিজেদের থেকেই কিভাবে সেটাকে রিকভার করা যায়, আমার কিন্তু এখন ডেফিনেটলি আমি রিকভার করে। ইউর পপুলেশন, আমাদের পপুলেশনটা আমাদেরকে ভাবতে হবে। ইউ আর অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল, ইউ আর অ্যান এডুকেটেড গার্ল, তো সেটা বুঝতে হবে। সেটা এই মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে বলবো যে আলটিমেটলি দেখ, এখন আমাদের যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমাদের ইমিউনিটিটাই হচ্ছে শেষ কথা। তো আমাদেরকে নিজেদের শরীরকে ইমিউন করার জন্য প্রপার স্লিপিংও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো সেক্ষেত্রে আমরা বাড়িতে বসে থেকে অকারণে ডিপ্রেস না হয়ে, করোনাকে ইনভাইট না করে, আমাদের উচিত কিন্তু প্রপার একটা লাইফস্টাইলের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। সেখানে প্রপার ফুড হ্যাবিট থেকে শুরু করে প্রপার স্লিপিংও থাকা উচিত। এবং সেই কারণে আমি সবাইকে এখানকার মাধ্যমেও রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ ডিপ্রেস হবেন না, নিজের মনকে শক্ত করুন। আমি জানি প্রত্যেকে খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি স্লিপিংটাকে কিন্তু নিজের লাইফে ইনকর্পোরেট করতে হবে, প্রপার স্লিপিং। ওকে, এন্ড সেকেন্ডলি ভালো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেছে। আমি আরেকটা পয়েন্টও ইনক্লুড করব। পার্থদা, তোমার কাছে যাব আমি, সেটা হচ্ছে পায়েলের কথাটা শেষ করতাম। না না, আমি বলছি আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, তোমার কাছে যাব আমি। 1 মিনিট আমাকে সময় দাও। সেটা হচ্ছে পায়েল, যেটা আমি পায়েলের কাছে গিয়ে শেষ করিনি, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে হলে ভিড়টা, যেটা পায়েলকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যারা মদের লাইন দিয়েছে, আমি যাচ্ছি সন্দীপ, আমি বলছি সেটা। নাম্বার 1 হচ্ছে এটা যে মদের দোকানে কিন্তু যে লাইনটা দিয়েছিল, তখন আমি শুনলাম পরবর্তীকালে অনলাইন পোর্টালেও বিক্রি হচ্ছে মদ ইত্যাদি, লিকার সেলিং হচ্ছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে কিন্তু লিকার সেলিং অনলাইন পোর্টাল কিছু ছিল না। বাট আমার যতদূর ধারণা, প্রিয়া সিনেমা এবং ডেফিনেটলি সব মাল্টিপ্লেক্স আজকে ডেটে তো সব জায়গাতেই অনলাইন টিকিট সেলিং এর একটা অপশন আছে। তো আমাদের লাইফটাই কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকটাই অনলাইন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। হলের বাইরে যখন শোর আগে সবাই দাঁড়ায়, সব মাল্টিপ্লেক্স হোক বা প্রিয়া হোক বা অন্য কেউ হোক, সবাই একসাথে ঘাড়ের উপরে উঠে আর টিকিটটা দেয়। হলের যখন কেন সবাই এসে দাঁড়াবে? ডেফিনেটলি ওটা যদি আধ ঘন্টা আগে থেকে ওপেনিং স্টার্ট করে দেওয়া হয়, তো আগের শোরও লোক আছে। তো আরেকটা আমি টক অ্যাবাউট মাল্টিপ্লেক্স, দেন ডেফিনেটলি
না না, দেন ডেফিনেটলি সেই গ্যাপটা রাখতে হবে দুটো শো এর মধ্যে। দুটো শো এর মধ্যে 1 ঘন্টার গ্যাপ রাখতে হবে। 1 ঘন্টা পর শোর মধ্যে বিকজ আমরা পোস্ট করোনা লাইফ। Yes, but Payal, you're talking about one auditorium. যেখানে 6টা অডিটোরিয়াম আছে, তুমি কি 6 ঘন্টা গ্যাপ দিতে পারবে? 6 ঘন্টা, আমি একটা কথার কথা বললাম, সেটা তো যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে তারা বুঝবে। 1 ঘন্টা করে গ্যাপ দেবে না 8 ঘন্টা করে গ্যাপ দেবে। I'm talking about South City. South City তে 6টা অডিটোরিয়াম আছে। What will they do? সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের অফকোর্স সেই একটা স্পেসিফিক রিদমে রাখতে হবে শোগুলোর মাঝখানে গ্যাপ রাখতে হবে, যাতে কিনা এট এ টাইম গ্যাদারিংটা হয়। You remember Payal, একটা ইন্টারভেল আছে। 20টা শোয়ের বদলে 15টা শো হয়, সেটাই মেইনটেইন করতে হবে। But what does one do with the intervals? Interval তো যখন খুশি হয়, depending on the length of picture. How do you know কখন ইন্টারভাল হচ্ছে? সি আমার মনে হয় আজকে এই যে আমরা লকডাউন করছি, প্রত্যেক বাড়িতে বসে আছি, সি তাতে শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, শুধুমাত্র পুলিশের লাঠির ডান্ডায় সবাই কিন্তু বসে নেই। আমরা নিজেরাও যথেষ্ট কনসিয়াস, আমরা আমাদের হেলথ ইস্যু নিয়ে যথেষ্ট ভাবি। এক সেকেন্ড, আমরা নিজেরাও যথেষ্ট এটাতে উইলিংলি ইনভলভ হয়েছি। সো প্রত্যেকটা মানুষ যারা ওই শোতে যাবে, যারা শোতে বসে থাকবে, তারা ইন্টারভ্যাল হয়েছে বলেই সবাই বেরিয়ে পড়বে না। তাদেরও নিজেদের হেলথ ইস্যু নিয়ে এটুকু তারা ফিকার করে যে তারা ওরকম ভাবে বেরিয়ে পড়বে না, এটা আমার ধারণা। মানুষ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল অ্যাবাউট দিস থিং। মানে মানুষকে অ্যাওয়্যার হতে হবে, এন্ড মানুষ যদি না বেরোয়, মানুষকে নিজের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অ্যাজ পায়েল ছিল, আমি পায়েলকে আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, যেটা নাম্বার অফ পিপল কিন্তু অ্যাওয়্যার, আদারওয়াইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পুলিশ কতজনকে ডান্ডা বাড়ি মেরে ঘরে ঢুকিয়ে রাখবে? ইটস নট পসিবল। ডেফিনেটলি মানুষ, এত মানুষ বেরোচ্ছে না, তারা বাড়িতে থাকছে, তো ডেফিনেটলি তারা নিজেরা উইলিংলি থাকছে। আজকে আমরা এখানে 4 জন রয়েছি, আমরা 4 জনই লকডাউন ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, একমাত্র পার্থদা পসিবল না, পার্থদা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, বাট বাকিরা তো আমরা 3 জন উইলিংলি রয়েছি। আমরা তো কোনো কিছুর ভয়তে বেরোচ্ছি না, এরকম নয়। সো পায়েল, আমি একবার একটু দাদুলদার কাছে যাব। দাদুলদা, যেটা আমি বললাম তোমাকে, যে মদের দোকানের যে ভিড়টা যদি প্রিয়াতে চলে আসে 30% থেকে 40% অন্তত সেই ভিড়, তাহলে তো আমরা বেনিফিটেড হব, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিশ করবে। হোয়াট ডু ইউ ফিল? একটা মদের দোকানে লাস্ট এভরিডে যটা লোক গেছে, তার 25% তো যদি হলগুলোতে যায়, হাউসফুল। তাই তো বললাম। এটাই আমার শো থেকে আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব, বাংলা ছবির জন্য আপনারা প্লিজ 25% যারা ওখানে গেছেন চলে আসবেন দাদুলদার হলে, আর আমি দেখবো এরপরে কোন ছবিটা রিলিজ হচ্ছে। এটা আমার ফার্স্ট। আমি আরেকটা পয়েন্ট, দাদুলদা, আমার সেদিন বাবাই এসেছিল আমার শোতে, শতদীপ সাহা। হ্যাঁ, শতদীপ সাহা, তুমি তো শতদীপকে চেনো যথেষ্ট ভালোভাবে। উই ওয়ার হ্যাভিং আ ডিসকাশন। ও একটা আমার খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে যে হলে কিন্তু প্রথম দিকে ছবি হল পাবে না, কারণ যারা প্রডিউসার্স আছে তারা কিন্তু ভয় পাবে যে ফার্স্ট যে রিলিজ করবে তার কিন্তু সত্যি দম দরকার, কারণ কি সিনারিওতে হবে বা কি হবে তারা কিন্তু কেউ কিছু জানে না। তোমার কি মনে হয় দাদু? একটু আগে বললাম, number one, Bombay has to announce release. Unless Bombay announces releases, multiplex আর cinema houses গুলো খুলে কোনো লাভ নেই, কারণ কিছু চালানোর নেই। Bombay, how do they announce release? যতক্ষণ overseas clear হচ্ছে, কারণ 50% of the Hindi film cost comes from overseas. So how will they release? So it's a chicken and egg story হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। আচ্ছা, how are you maintaining your staff? How are you giving them the salaries right now? Because you are in a zero credit right now, Dadulda. আমি সেটা জানি। The entire entertainment industry is chopping. কিছু করার নেই, they can't pay. এই 1-2 মাস, some people can pay 1 month, some people can probably pay 2 months. Some say March 50% দিলাম, because March 50% বন্ধ ছিল। March salary দিলাম, April 50% salary দিলাম, মে মাস থেকে পাচ্ছি না। তো দ্যাট ইজ আমি বলতে চাইছি, যারা ধরে রাখো তোমার আন্ডারে কাজ করছে, দ্যাটস আ হিউজ এম্পায়ার, উই অল নো। তারা কি করবে? উইল দে গো ফর উইল দে গো ফর অল্টারনেটিভ? দাদুদা, উইল দে গো ফর অল্টারনেটিভ? It is not possible to continue paying.
না কিন্তু তারা কি তাদেরকে কি এই সময় ফর দ্য সার্ভাইভাল উইল দে গো ফর অ্যান অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ইনকাম? Welcome. See, let's say in my resorts, I could not withdraw everybody. In one or two of the cinemas, I have to keep security and one person. Projector-টা চালাতে হবে, একটু machines গুলো on করতে হবে. So other than those which are existed, like in the resort, 6-7 জনকে রাখতে হবে. There will be housekeeping, there will be gardener, there will be the manager or his deputy, security. So 5-6 জন 7 জন থাকতেই হচ্ছে. এদের মাইনে আর এদের খাওয়া দাওয়াটা তো উঠাতেই হবে, because they are the resort, means I have to pay for the food. So the people have to go for an alternative, because মালিক যদি না বাঁচে, মালিক যদি ক্রেডিট না করে, তাহলে হাউ ক্যান হি ডেবিট? কারণ ওনাকেও তো বাঁচতে হবে। তো এটা সবসময় এটা নয়, আমি আমার সৌদি সমস্ত জনতাকে বলবো যে সবসময় বলবেন না যে রিসেশন মালিক করছে। কয়েকজন লোক বলেছে মালিক নাকি রিসেশন করছে। আরে মালিক কি নিজের থেকে রিসেশন ডাকছে নাকি? উনি যদি কোনো কিছু ক্রেডিট না হয় ওনার, হাউ উইল হি গিভ, হাউ উইল হি মেনটেন হিজ স্টাফ? দ্যাট ইজ আ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট হি হ্যাজ রেজড। আমি আরেকটা পয়েন্ট দাদুলদার কাছে যাবো, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। দাদুলদা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কতটা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তোমার, তুমি পার্সোনালি হল ওনার হিসেবে বলো। If there is no income and there is only expenditure, anyone who has lots of working capital can pay the staff salary also. Staff salary যখন দিতে পারছে না মানে working capital depletion হয়ে গেছে। এখন let us talk about a restaurant or a small bar. ওর এপ্রিল মাস হয়ে গেছে, মার্চ অলরেডি ফুল মার্চ সেকেন্ড হাফটা বন্ধ হয়ে গেল। এই কয়েকদিন মাইনে হয়তো 1-2 মাস দেবে। কি করবে যখন আবার যেটা 50,000 টাকা ছিল এক্সাইজ বার লাইসেন্স, সেটা কিন্তু করে দিয়েছিল আগের বছরে 6 লাখ টাকা, from 6 লাখ। এখন ছোট ছোট বার এন্ড রেস্তোরাঁ গুলো কি আবার ওই বার লাইসেন্সের টাকাটা আলাদা করে রাখা আছে তোমার জন্য? কারণ তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ও তো কোনো কিছু মানে বিজনেস হয়নি। হি ইজ ইন আ জিরো বিজনেস। Absolutely. That's a very very crucial scenario everybody is facing. Lots of changes and upheavals once. আচ্ছা, আমি তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন দাদুলদা, এটা হচ্ছে হল খোলার সম্ভাবনাটা কবে? when are you expecting that he will open Priya? আমি তোমার মতামতটা, it's just a prediction. It all depends if Bombay is okay with releases. Government lockdown তুলে দিলেও যে সিনেমা হল খুলছে তা না। Okay. That's the problem. আচ্ছা, আমাকে আরেকটা বলো কথা, সিনেমার জন্য সিনেমার কি ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাবে? মানে ভাষা বলতে আগে অনেক জানো রিমেক, এন্ড আমি জানি প্রিয়া সেটা নিত না, প্রিয়া কমার্শিয়াল ছবি নেয় না, একটা যেগুলো আচ্ছা হয় না। আমি ভাষা বলতে চাইছি যেগুলো ধরে রাখো মানে সকল যেগুলো হিরো হিরোইনকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, বা যেগুলো অলওয়েজ ক্লাসিক কমার্শিয়াল ফিল্ম অ্যাজ ইন যেটা দ্যাট হ্যাজ দ্য কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড প্রিয়া অলওয়েজ দেখিয়েছে, সেটা আমরা সবাই জানি। Those who are regular viewers to Priya, they all know that you have always gone for the content and you have also quoted. আমি এটাও জানি একটা শর্ট ফিল্ম এসেছিল যেটা ভালো, দাদুদা নিজের হলে সেটাকে স্ক্রিনিং করে দিয়েছিল, বলেছিল এটা হোক, বিকজ হি লাইক দ্য কন্টেন্ট, বিকজ সিনেমা হ্যাজ ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। লকডাউন ভালো সিনেমাই শুধু হবে, লোকেরা কি আরো কনসিয়াস ভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবে, অ্যান্ড যারা খুব সিরিয়াল কাজ করছে তারাই কাজ পাবে। মানে বিভিন্ন রকম এখানে তো বাহ্যিক কারণে অনেক রকম আলাদা এজেন্ডাস নিয়ে ডিফারেন্ট প্রডিউসার্স কমিউনিটি, তো সেইগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ইউ ফিল? See, we really don't know. See, যেগুলো workings and mechanisms of the business যেটা কন্টিনিউ করবে, yes, but এই বন্ধটার পরে কিন্তু ডিস্ট্রিক্টসে আরো হল কমে যাবে। সো দেয়ারফর এই কমার্শিয়াল ছবিগুলো যেগুলোর কথা হচ্ছে ওইগুলো এমনিতেই কমে গেছে বানানো, আর আমার মনে হয় না ওগুলো আর বানানো হবে। এক্স্যাক্টলি, মানে এভরিবডি উইল মেক গুড ফিল্ম, রাইট? যেটা তোমার প্রিয়া এন্ড সাম আইনক্স পিভিআর মাল্টিপ্লেক্সে যাতে চালিয়ে তারা অন্তত ভালো কিছু রেভিনিউ জেনারেট করে। আমি একটু পার্থদার কাছে যাব, ডক্টর পার্থ সারথী মুখার্জি। আমি পার্থদা, এই যে হসপিটাল
যে যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে, খুব ভালো করে পয়েন্টটা শোনো, দেয়ার আর পিপল হু আর ইন হসপিটালস, হু আর মেডিকেল স্টাফ, তাদের উপরে কিন্তু নানান রকম ভাবে মানুষ, আমি শুনেছি রিসেন্টলি একটা ঘটনা ঘটেছে, তাদের গায়ে থুতু ছেটানো হয়েছে। আই কন্ডেম দিস। কিছু পুলিশ কর্মী আছে যাদেরকে মারা হয়েছে টিকিয়াপাড়ায়। এই যে স্বাস্থ্যকর্মী আর এই যে পুলিশ কর্মী যাদেরকে আমরা মারছি বা যাদেরকে আমরা এই সময় দাঁড়িয়ে অবজ্ঞা করছি, তারা যদি কালকে বলে যে আমরা আর সার্ভিস দেব না, তাহলে কিন্তু আমাদের হোল সোসাইটি উইল বি ইন আ থ্রেট। এবারে যে পার্সেন্টেজ অফ পিপল হু আর ডুইং দিস, দ্যাট ইজ দ্য মাইনরিটি। I am talking about minority, not taking any community. I am not talking about any community. I am talking about in a population of 100, it is 5% or 6% people are involved in this, right? So তোমার কি মনে হয় এই যে 5 to 6% people যারা ইনভলভড আছে, তাদের জন্য কি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বা আমরা হতে চলেছি? কারণ আমরা তো লকডাউন মেনটেন করছি, আমরা তো চেষ্টা করছি সবাইকে রেসপেক্ট করতে। আমার সঙ্গে আমি এই ঘটনাটা বলবো কারণ আমার এটা শো, বিকজ ইটস টকিং স্ট্রেট, আই উইল হ্যাভ টু মেনশন অ্যান ইনসিডেন্ট। আমাকে একজন আমার পুলিশ কর্মী ফোন করেছিল, সেদিন রাত্রেবেলা ছিল, ঠিক রাত 10টা, ডেটটা ঠিক মনে নেই। ফোন করে আমাকে বলেছিলেন যে আমার একটা দরকার আছে তোমার সাথে। আমি বললাম কি দরকার আছে? আমি জানি আমার ফ্যামিলির যদি কিছু হয় তুমি দেখে নিও, বিকজ ইউ হ্যাভ রিসোর্সেস। আমার তো কেউ নেই, আমার বউ আছে, আমার একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে। তো লিটারালি আমার খারাপ লাগলো যে একটা পুলিশ কর্মী যদি এইটা ভেবে রাস্তায় বেরোয়, একটা স্বাস্থ্যকর্মী এটা ভেবে রাস্তায় বেরোয়। এমনকি তুমি জানো সেদিন একজন খুব কম বয়সী লেডি চিকিৎসক, মহিলা চিকিৎসক, যে আরজি কর হাসপাতালে সুইসাইড করেছে। তো এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তাতে কিন্তু একটা what happened suicide করেছে মানে আরজি কর হাসপাতালে একজন তরুণ চিকিৎসক, লেডি চিকিৎসক দুপুরবেলা সুইসাইড করেছে, উপর থেকে জাম্প দিয়ে পড়ে গেছে। সেটার বিষয়ে নিউজে দেখিয়েছিল যে তিনি একটু মেন্টালি ডিসব্যালেন্স ছিলেন বা এরকম কিছু আমি দেখেছি। আমি জানি না সত্যি মিথ্যে। এন্ড সেকেন্ড থিং, সে কিন্তু ডাক্তার হয়েছে। দাদা আমার আমি পার্থদার কাছে যাবো, তারপর পায়েল যাবো তোর কাছে। তো পার্থদার কি বক্তব্য এটা কি সম্বন্ধে? ওই যে ডাক্তারদের অ্যাবিউজ হচ্ছে সেই নিয়ে? ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সবার ব্যাপারে। সবাই তো আজকে এমার্জেন্সি সার্ভিস দিচ্ছে। মানুষ যদি তাদেরকে না সম্মান করে, মানুষ যদি তাদের হিউম্যানিটিটা ভুলে যায়, তাহলে তো মহা সমস্যা। আজকে তো আমরা থ্রেটে আসছি কাদের জন্য? গুনে গেছে 5%-এর জন্য। সন্দীপ, আজকে বিশ্বজোড়া করোনা কোভিড এর জন্য তোমাদের এটা চোখে পড়ছে। ডাক্তারদের উপর তো বহুকাল ধরে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, থ্রেট করা হয়েছে, এমনকি ফিজিক্যাল ভায়োলেন্সও করা হয়েছে। তখন মিডিয়া তো এতটা হয়তো খেয়াল করেনি জিনিসটা, কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জিনিসটা এত থ্রেটের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। মানুষের জীবনে হয়তো এতটা ভয় ছিল না, তারাও আর খেয়াল করেননি। দে হ্যাড ব্রাশড অ্যাসাইড দ্য ম্যাটার। ডাক্তাররা তো বারবার এটা রেজ করেছে, এটা তো তাদের বহুদিনের পুরনো একটা অভিমান ছিল যে আমাদের গায়ে হাত তুলছে। একটা আইন বানান, একটা অন্য কিছু বানান। পার্থদা, আমি একটা ঘটনা বলবো। এই সময় দাঁড়িয়ে একটা নার্সকে আমি শুনলাম যে একটা কোন হাসপাতালে কিছু মানে করোনা পেশেন্ট, মানে কোভিড-19 পেশেন্টকে ডিটেক্ট করা হয়েছে যে কোভিড-19 হতে পারে, তাদের জ্বর হয়েছে। তো তাদেরকে নিয়ে বসানো হয়েছিল, তারা সেই নার্সদের গায়ে থুতু ছেটাচ্ছে। এটা কি? আমরা কোথায় আছি? সেই নার্সটা আজকে আমার পরিচিত না, আমি বলি আমার পরিচিত একজন নার্স অ্যাপোলো ক্লিনিকে, অ্যাপোলো ক্লিনিক্যাল হসপিটাল। আই এম মেনশনিং দ্য নেম অফ দ্য হসপিটাল। আই হ্যাভ টু মেনশন দ্য নেম অফ দ্য হসপিটাল বিকজ ইটস টকিং স্ট্রেট। আমরা সোজা কথা বলবো এখানে, এখানে কোনো রেখে আমরা কথা বলবো না। না, আমাকে বলতে দাও। 15 দিন সে নার্সটা কিন্তু সার্ভিস দিয়ে গেছে হাসপাতালে থেকে, এন্ড তার সোসাইটিতে কেউ একটা তাকে ভাড়া পর্যন্ত দেয়নি, থাকার কোনো জায়গা পর্যন্ত দেয়নি। আমি ফোন করেছিলাম ওখানকার কাউন্সিলরকে, ফোন করে আমি বলেছিলাম যে ওকে দেওয়ার জায়গা করে দাও। হি হ্যাজ ডান দ্যাট। তখন সে বাড়িওয়ালা বলেছে যে আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনারা দায়ী। তাহলে আমরা কোন সমাজে আছি? হোয়ার আর উই লিভিং? সেম থিং উইথ দ্য পুলিশ অফিসার। যে পুলিশ অফিসারটার করোনা হয়েছিল, তার ফ্যামিলিকে অ্যাসাইড করে দেওয়া হয়েছে সোসাইটি থেকে। এগুলো কি হচ্ছে? যারা আজকে আমাদের জন্য লড়ছে, তাদের যদি কিছু হয় তার জন্য আমরা দাঁড়াবো না?
হোয়াট ইজ দিস? পার্থদা প্লিজ। দেখো, এই এই নার্সরা, এই ডাক্তাররা, এনারা তো চিরকালই তোমাদের জন্য লড়তেন, কিন্তু অনেক আগেই তোমাদের খেয়াল করা উচিত ছিল। আজকে করোনা কোভিড এসছে বলে মিডিয়া এত বড় করে জিনিসটার উপর ফোকাস করছে বলে, দেশে বিদেশে মৃত্যু ত্রাস রয়েছে বলে, এমনকি তোমার ঘরে অবধি মৃত্যু চলে আসবে এই ভয়, এখন এটার উপর মিডিয়ার বিরাট করে হাইলাইট পড়েছে। কিন্তু এতদিন ডাক্তাররা, নার্সরা, তাদের অ্যাবিউজ করা হয়েছে, ভায়োলেন্স হয়েছে, তখনও তাদের মুখে থুতু ছেটানো হয়েছে, তখন কোথায় কে ছিল? তো এটা তো তাদের অনেক পুরনো জমা ক্ষোভ এবং অভিমান, সেটা আজ হাইলাইটেড হচ্ছে। তোমরা আজকে কার্পেটের তলা থেকে পোকাটাকে খুঁজে পেয়েছো, পোকাটা তো কার্পেটে ছিল, আগাগোড়াই ছিল। এ তো সোজা। এটা অত্যন্ত অশিক্ষিত একটা সমাজ, অত্যন্ত বেশি সংখ্যক অশিক্ষিত মানুষ, যারা সেই পরিমাণে কালচার নয় বা শিক্ষিত নয়, অথচ তারা ডেমোক্রেটিক রাইটস পেয়ে গেছেন। সেই ডেমোক্রেটিক রাইটসকে অনেক সময় অ্যাবিউজ করা হচ্ছে। ইংরেজরা তাড়াহুড়োয় যখন চলে যান, অর্ধেক লোক গরিব অবস্থায় থেকে গেল, অর্ধেক লোক অশিক্ষিত অবস্থায় থেকে গেল। তারপরে 70 বছরে দাঁড়াও, পার্থদা, দিস ইজ অ্যান অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। আমরা যদি এখন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী বা পুলিশ অফিসারকে মারি, আমাদের তুমি এখন বলছো কেন? তুমি দাঁড়াও, ওয়েট, তুমি এখন বলছো কেন? তুমি তার মানে এই ক্রাইসিস কেটে গেলে আবার ডাক্তারকে মারবে? না, আমি তো মারি না, আমি তো মারি না। তাহলে এখন তখন বলে কিছু হয় না। এটা আনকালচার, এটা মানুষের ভেতরে একেবারে নতুন করে ঢুকিয়ে শেখাও যে মিডিয়ার সাহায্য নাও, শিক্ষার সাহায্য নাও, যে যেমন তোমরা ঘরের মেয়েদের মারো না, বউদের মারো না, নিজের মাকে মারো না, তেমনি ডাক্তারদের, সেনাদের গায়ে হাত তোলো, ইউনিফর্ম পরা, লয়ারদের গায়ে হাত। আমার মনে হয় এটার জন্য একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। যারা এটা করে থাকে বা যে ইলিটারেট পারসনরা করছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক যতক্ষণ না শাস্তি হবে ততক্ষণ চারটেরই সাহায্য। জিনিসটা ভুল, লাইসেন্স করতে হবে, জিনিসটা ভুল। এই যে হ্যান্ড অন দ্য উমেন এট হোম or lifting your hand on the doctor, this is wrong. They don't know it is wrong. They are doing it at also. সেই জন্যই তো সেই শাস্তি দরকার, তার জন্য নতুন করে সেইভাবে রুলস ফরমেশন করা দরকার, যাতে কিনা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। পার্থদা, তোমার কাছে আমি আরেকটা প্রশ্ন করব, বিকজ তুমি আমার আচ্ছা, তখন তুই পায়েলের ওই কথাটা শেষ হলো না। কতক্ষণ চালাবি চ্যাটটা? আমি চালাবো, আর কিছুক্ষণ চালাবো, তুমি থাকো। আমি খালি ওই সেন্টেন্সটা শেষ করবি। ও তখন বলছিল তো স্লিপিং ডিপ্রেশন। হ্যালো, আমি স্লিপিং কথাটা বলতে চাইছি। আমি একটা কথা বলবো পার্থদা, একটু শেষ করছি সেন্টেন্সটা। আমি স্লিপিং পিলস নিয়ে একটা কথা বলবো তোমাকে। যারা স্লিপিং পিলস নিচ্ছে তারা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি নিজের কিডনিটাকে ড্যামেজ করছে, তুমি ভাবে সেটা জানো। তো এই সময় দাঁড়িয়ে যদি কেউ স্লিপিং পিলস নেয়, তাহলে কিন্তু সে তার যদি কিডনি উইক থাকে বা যদি তার খারাপ থাকে, হোয়াট এভার, সে কিন্তু ডায়ালিসিস করবার মতনও অবস্থায় থাকবে না। তো তোমার অ্যাডভাইস তাদের জন্য কি হবে? ইটস নট লাইক দ্যাট। তোমার প্রশ্ন দুটো জায়গায় আমি একটু রিস্ট্রাকচার করছি। এই সময় দাঁড়িয়ে যদি কেউ নেয়, আমি বলছি কোনো সময় দাঁড়িয়ে নেওয়ার দরকার নেই, কোনো সময় দাঁড়িয়ে নেওয়ার দরকার নেই, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। 2 নম্বর হলো, যদি কেউ নেয় সে কিডনিটা ড্যামেজ করবে। উত্তর হলো সে নিজেকেই ড্যামেজ করছে, শুধু কিডনি নয়। ডায়ালিসিসের ভয় তুমি স্লিপিং পিল নেবে না, এর কোনো যৌক্তিক নেই। প্রশ্ন হলো জিনিসটা তুমি নেই, you are not supposed to abuse any kind of medicine, আপনার ওষুধ হোক আর স্লিপিং পিল হোক, তুমি কিছুই নেবে না, এটা দরকার নেই। তুমি ব্যায়াম করবে বাড়িতে, তুমি ফ্যামিলিকে টাইম দেবে, তুমি খেলাধুলো করবে, তুমি কালচারে ইন্টারেস্ট রাখবে, এই করে ধীরে ধীরে তোমার লকডাউনের যে বোরডাম সেটা চলে যাবে। কালচার ইজ দ্য কি। আবার তো বলছি যে সারা পৃথিবী জুড়ে বুঝতে পারবে মানুষ কত তাদের ক্রিয়েটিভিটি তারা করছে। হ্যাঁ, পায়েল যেটা বলছিল, যাদের মকার নেই, সন্দীপ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ, তবে আমরা সেটা ইন্টারনেটে কি টিভির সামনে বসে আমাদের ক্রিয়েটিভিটিকে এনহান্স করতে বলছি, ঠিক আছে, ভালো কথা। আর যারা রেল লাইনে হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনেই ঘুমিয়ে পড়ে ট্রেনের তলায় কাটা পড়ে মারা যাচ্ছে, তারাও কিন্তু ভারতেরই মানুষ। তাদের জন্য তোমায় অন্য কি ভাবতেই হবে। এই কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা, শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন,
সে এই ভারতের মধ্যে, ইন্ডিয়ার মধ্যে আর একটা ভারতও আছে, সেই ভারতটার কথাও কিন্তু সন্দীপ একটু ভাবতে হবে। আমি আরেকটা প্রশ্ন, ইললজিক্যাল জিনিস লাগছে অ্যাকচুয়ালি। আমি যখন লাস্ট দুদিন ধরে এই টেলিভিশনটা দেখছি, রাইট, বলো, এটা আবার হাইলি ইললজিক্যাল লাগছে কিন্তু। How will a set of people go to sleep on the, why will they go to sleep on the train tracks? See, ট্রেনের ট্র্যাকস এর দুপাশে এত জায়গা থাকে নরমালি, রাইট অ্যাক্রস, ট্রেন ট্র্যাকস এর উপরে ঘুমাচ্ছিল, এটা আমার লজিকই মিলছে না কিন্তু। না, ওদের ধারণা ছিল ট্রেন তো বন্ধ, কমপ্লিটলি পরিবহন বন্ধ, তো সেই কারণে ওরা আই থিঙ্ক ট্রেন ট্র্যাকে কোন রকম মানে মনে হয়েছিল দাদুলদার বক্তব্য হচ্ছে একটা বাদ দিয়ে বাকি সাইডে অনেক জায়গা ছিল, বাকি পাশের জায়গা হয়তো জঙ্গল টাইপের ছিল, তাই জন্য হয়তো ট্র্যাকে। আর ওরা বেসিক্যালি ওরা হয়তো মানে ভাবেও না ওরা ঘুমিয়ে পড়বে, ওরা হয়তো রেস্ট নিতে বসেছিল হয়তো, মেবি, বিকজ আদারওয়াইজ কেন কিভাবে, এটা আমিও মোট কথা হলো সেটা শোচনীয়, দুর্ভাগ্যজনক, এটা ভারতের ইতিহাসের একটা কলঙ্ক, সত্যি কলঙ্ক। আচ্ছা, আমি পার্থদার কাছে যাবো। পার্থদা, ভ্যাকসিন কবে বেরোবে বলে তোমার মনে হয়? এককালে আমি লন্ডনেই থাকতাম, তুমি জানো, ওখানেই কাজ করতাম প্রায় 10 বছর। এখন অক্সফোর্ডে নিয়ে কাজ চলছে। ভ্যাকসিন বানালেই তো হলো না, তার সাইড এফেক্ট টেস্ট হবে, তার মেটা অ্যানালিসিস হয়, তার র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল হবে, তো এটা অনেক বড় প্রসেস। এক্ষুনি আমার মনে হয় না কোনো ভ্যাকসিন আসবে বলে। এটা পরের সিজন থেকে তোমায় সাহায্য করবে ইমিউনিটি, সেই ইমিউনিটিটা স্ট্রং করা খুব দরকার। তার জন্য ঠিক খাওয়া, তার জন্য সঠিক ঘুম, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, শোনো, খুব দরকারি কথা যেটা কেউ বলছে না, বলতে হবে, সেটা হলো এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ এন্ড এক্সারসাইজ। যে যোগা করতে পারেন যোগা, যে করতে পারেন ফ্রি হ্যান্ড, যে যেরকম এক্সারসাইজ করতে পারেন লকডাউনে, নয়তো ইমিউনোগ্লোবুলিন তৈরি হয় না ঘুম আর এক্সারসাইজ ছাড়া, এবং কোনো ভিটামিন সি আর ডি এর ট্যাবলেট খেয়ে বাজার শূন্য করে দিলে কোনো লাভ হবে না। একদম কারেক্ট বলেছে এটা কথা। আমি আগে করতাম এক্সারসাইজ, এই লকডাউন পিরিয়ডে হচ্ছে না। তাহলে দাদুলদা এক্সারসাইজটা স্টার্ট করো, করা কিছু ভাবে আমার হবে না। বাট প্লিজ করো, ইউ আর প্রিশিয়াস ফর অল অফ আস, প্লিজ করো। আরে মার্চ 16-17 তারিখ পর্যন্ত তো করেছি, এই কয়েকদিন গ্যাপ দিচ্ছি আর কি। তো অ্যাটলিস্ট কিছু কার্ডিও করতে পারো, ট্রেডমিল বা কিছু যদি দৌড়াতে হবে, দেন আই হ্যাভ টু স্টার্ট রানিং। বাইরে তো দৌড়া দিচ্ছে না, পার্কও বন্ধ করেছে। ছাদে গিয়ে লাফাও, স্কিপিং করো, যোগা, ফ্রি হ্যান্ড। আচ্ছা, আমি পার্থদার কাছে একটা জিনিস জানবো, এই যে গরম জল খাওয়ার কথাটা বলেছে সবাই, যে প্রচুর গরম জল খেলে নাকি যে ভাইরাসটা আছে সেটা প্রথমে ইটস আ রেসপিরেটরি ডিজিজ, তো এটা প্রথমে গিয়ে আমাদের লাংসকে অ্যাটাক করছে, মিউকাস ফর্ম করছে, অ্যান্ড দেন ওটা নাকি আমাদের উইন্ড পাইপটাকে ব্লক করে দিচ্ছে, তাই জন্য আমরা নাকি অক্সিজেন পাচ্ছি না, কার্বন ডাই অক্সাইড আটকে যাচ্ছে, অ্যান্ড তার জন্য আমরা মারা যাচ্ছি, অ্যান্ড সেটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে। যদি আমরা ভাইরাসটাকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক থেকে নিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে নিয়ে চলে যাই, সেখানে আমাদের HCl প্রডিউস হয়, এনজাইম, তো সেটা যদি ওটাকে তার মানে মেরে দেবে, তাহলে আমাদের তার মানে গরম জল খেলে উই আর সেফ, মানে কিছুটা অন্তত সেফ। গরম জল কেমন করে? গরম জলটা তো পেটে যাচ্ছে, ভাইরাসটা ইউ আর সেইং লাংসে যাচ্ছে, সো লাংসের সঙ্গে না বলছে কানেকশন। না ওয়াটার বলবে পার্থদা বলনি, সেটাই কি আমার বলতে হবে? তো অরিজিৎদা বলেই দিচ্ছেন। শোনো, আমি কদিন আগে ইউটিউবে একটা বড় ইন্টারভিউ দিই, বিদেশের সাথে এখানের সাথে লিংক করে। হুইস্কি খেলে লাভ হবে কিনা, লিস্টারিন মাউথওয়াশে গার্গল করলে লাভ হবে কিনা, নুন জলে গার্গল করলে লাভ হবে কিনা, 27 ডিগ্রির ওপরে গরম জল খেলে লাভ হবে কিনা, প্রশ্ন হলো এগুলোর কোনোটার এই মুহূর্তে প্রমাণ নেই। ভারতবর্ষ একটা আয়ুর্বেদিক মানে যেখানে আবিষ্কার হয়েছিল সেরকম একটা দেশ, আমরা চিরকালই অল্টারনেট মেডিসিনের দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আছে, আমরা শর্টকাটে এগুলো করার চেষ্টা করি, এগুলোর এই মুহূর্তে কোনো প্রমাণ নেই। আমি যে এটাকে বাট পার্থদা আমি একটা কথা বলবো, হ্যাঁ পার্থ বলবে, ইয়ে পায়েল বলবে, পায়েল বলুন, কেবল জানবেন ডক্টর উনি ভালো জানবেন, কিন্তু
ওয়ান সেকেন্ড পায়েল, বাবা বলো। সিগারেট খেলে লাভ আছে, কারণ সিগারেট খেলে লাংসের উপরে নিকোটিন কোটিং, ওখানে কিন্তু করোনা কিছু করতে পারছে না। আচ্ছা, At last, ঠিক আছে, at last ওদেরকেই বলছে না বাবা। এই প্রসঙ্গে আমি বলবো, তোমার এই প্রসঙ্গে বলবো যে আলটিমেটলি খুশি থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। খুশি থাকলে হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেমে এটা অনেক বলছিলাম একটা আচ্ছা, পেশেন্ট। পায়েল একটা কিছু বলতে আমি চাইছে। কিছু পায়েল, বলবো, হ্যাঁ। পায়েল প্লিজ প্লিজ। না শোনো সন্দীপ, ওটা বলা হলো না, একটা ফোন আসছিল, আমি হ্যাঁ। শেষ করে দিচ্ছি 1 মিনিটে। হ্যাঁ। শোনো, এগুলোর এই মুহূর্তে কোনো প্রমাণ নেই, সেই জন্য এগুলোকে আমি মেডিকেলি প্রোভেন ডাক্তার হিসেবে বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, কিছু মানে ঘানা বা এই জাতীয় দেশ যেখানে অনেক এবোলা এসছে, এই জাতীয় রেসপিরেটরি ভাইরাস বা নানা ভাইরাস বারবার অ্যাটাক করেছে, তাদের ট্র্যাডিশনাল বা এনশিয়েন্ট উইজডম বলছে যে বারবার জল খেলে, গরম জল খেলে তারা নাকি ক্লেম করছে যে টনসিলের মানে ওইখান থেকে হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ। ভাইরাস মানে মরে যাচ্ছে, পাচ্ছে না। অ্যালকোহলের কোনো লিঙ্ক নেই, মানে 40% এর উপর না, হাই কোনো অ্যালকোহল link নেই। সুতরাং একদমই। কোনো নেই। বরং মাউথ ওয়াশে গার্গল করলে কিছুটা কিছু হলেও হয়তো হতে পারে, বাট ইটস ভেরি ডাউটফুল। গরম জল আচ্ছা, কিছু হয়তো আচ্ছা, আমি রসুন। সন্দীপ, কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাঁ পার্থদা, আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হচ্ছে যে রসুন কোনো প্রমাণ নেই বাবু। আচ্ছা, পার্থদা, আমি একটা কথা বলবো। সন্দীপ যে কথাটা বললো যে যখন ভাইরাসটা আমরা কন্টামিনেট হচ্ছি বা আমাদের তোমার হচ্ছে লাঙে যাওয়ার আগে, অফকোর্স সে তো ট্রাকিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে, তো আমাদের যে শ্বাস নালী সেটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় যদি আমরা জানি যে সেখানে যেহেতু গলবিলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় যদি আমরা গরম জলটা খাই, সেটা কিন্তু অলরেডি ওয়াশ আউট হয়ে যেতে পারে। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল থিওরি। তো আমরা মানে আমি পার্সোনালি, আমি আমার ফ্যামিলি যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি, তো আমরাও কিন্তু গরম জল খাচ্ছি, ভেপার নিচ্ছি। ভেপারটা তো ডিরেক্ট লাঙে গিয়ে হিট করবে আই থিঙ্ক, মানে বিকজ আমি যেহেতু নাক দিয়ে ভেপারটা নিচ্ছি, তো তো গরম জল এক্স্যাক্টলি স্টিমটা নিচ্ছি দিনে 2-3 বার, যাতে কিনা সেটা আমার লাঙে যায়। এবং এইগুলো হচ্ছে স্টিমে এই ভাইরাস মারা যায় বা এটা কোভিড কে মানে আটকাতে সক্ষম হয়েছে, এরকম কোনো প্রমাণ এখন উই ডোন্ট হ্যাভ এনি সাচ। আমরা একটা সিকিউরিটি মেজার হিসেবে তো আমরা নিতেই পারি। আমরা তো N95 মাস্ক পরেও তো আমরা জানি না যে আমরা প্রোটেক্টেড থাকবো কিনা, তাই না? 50% প্রোটেকশন। N95 মানে প্রোটেকশন ইজ প্রিকশন ইজ বেটার দেন কিওর। আমরা একটাকে যদি কিছু করে যদি আমরা ভালো থাকতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে উই ক্যান থিংক অফ। কোনো আপত্তি নেই, বিকজ এটা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত কিছু হচ্ছে না। আমি আরেকটা প্রশ্ন আছে, খানিকটা ইমিউনিটি বাড়তেই পারে। আমি একটা প্রশ্ন, শোনো, সবাইকে করব, এটা দাদুলদা, পায়েল, পার্থদা, সবার কাছে এটা প্রশ্ন। করোনার জন্য মানুষ কি খুব সিম্পল হয়ে যাবে এর পরবর্তীকালে? সিম্পলিসিটিটা কি মানুষের লাইফে ফিরে আসবে? সিম্পল মানে না, আমার সিম্পল কথাটার মানেটা কি পার্থদা জিজ্ঞাসা করেছে। দেয়ার আর ভেরিয়াস পিপল, আমি দাদুলদাকে মিট করেছি বহু বছর আগে, অ্যান্ড আই নো হাউ হাম্বল হি ইজ। পায়েলকে চিনি, পায়েল ভীষণ হাম্বল, পার্থদা ভীষণ হাম্বল। বাট কিছু কিছু মানুষ, একটা কথা বলে না, ফাঁকা কলসি এমটি ভেসেল সাউন্ডস মোর। ফাঁকা কলসি যাদের বেশি বাজে, এরকম বহু মানুষ আছে যারা তাদের স্ট্যাটাস দেখায়। আমি স্ট্যাটাস নিয়ে পয়েন্ট করে কথা বললাম, স্ট্যাটাস দেখায় যে আই হ্যাভ দিস স্ট্যাটাস, আই হ্যাভ স্ট্যাটাস, আমি এটা, আমি সেটা, বাট তারা আসলে কিছুই নয়। আমি নিজে দাদু করেছি, আমাকে পুরো কোয়েশ্চেনটা করতে দে, তারপর ঠিক আছে। তারা স্ট্যাটাস দেখায়, তো আজকে তাদের স্ট্যাটাসটা কিন্তু চলে গেছে, সবাই এক হয়ে গেছে। তারা আমেরিকা থেকে ফিরে ভয় বলছে বাঁকুড়া থেকে এলাম। তারপর হচ্ছে কথা, আমেরিকা থেকে ফিরে ভয় বাঁকুড়া থেকে এলাম, এটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। আরো আমি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বলবো যে আপনার হয়তো টাকা থাকতে পারে, আপনি হয়তো 10টা গাড়ি কিনতে পারেন, আপনার হয়তো 10টা বাড়ি থাকতে পারে, আপনার হয়তো প্রচুর বৈভব সম্পন্ন আপনি মানুষ, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তার জন্য আপনি আপনার পাশে থাকা একটা মানুষকে কিন্তু ছোট করে কথা বলতে পারেন না, বা তাকে ছোট করে দেখাতে পারেন না। সে কিন্তু সোসাইটির একটা পার্ট, হি অর শি ইজ অলসো আ পার্ট অফ দ্য সোসাইটি। আর আমাদের এখানে একটু পেস্ট্রি পার্টিজ হয়, আমি আশা করি সবাই সেটা বুঝতে পারছি, যারা আমার এখানে শোতে আছে। কিছু একটা গ্রুপ আছে, তারা যায় গিয়ে সেখানে পেস্ট্রি পার্টিতে বলে আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ওটা করলো তার মানে এটা, দে অলওয়েজ থিঙ্ক নেগেটিভ অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু গসিপ। আমি তাদেরকে বলবো স্টপ গসিপিং, ফোকাস ইন ইউর ওন ওয়ার্ক। দিস ইজ দ্য হাই টাইম, করোনা ইজ টিচিং আস, বিকজ
we can be the most powerful people. আজকে তোমার ব্যাংকে মুকেশ আম্বানি ইজ অলসো সিটিং ইন হিজ রুম, কিছু করতে পারছে না। আর একটা ভিখিরি হয়তো তার রাস্তায় যে থাকে, সে এখন হয়তো আস্তানা পেয়েছে আমাদের সরকারের জন্য, সে আস্তানার মধ্যেই কিন্তু সে বসে আছে। তো এভরিবডি ইজ কেজড। তো আমার মনে হয় কোনো জায়গা থেকে নেচার ইজ টেকিং দ্য রিভেঞ্জ, যে আরেকটা কারণেও নেচার রিভেঞ্জ নিচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা এত পলিউট করেছি, উই হ্যাভ ডান আ হিউজ পলিউশন। আমি জানি দাদুলদা একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল, গো গ্রিন ইনিশিয়েটিভ, আমি যেটা ওই ট্যুরিজমের ওখানে প্রচুর গাছ কেটেছিল। অ্যান্ড দাদুলদা অলওয়েজ স্পিক কি ভালো গাছ পোতো, প্লান্ট কিও না, প্লান্ট কেটো না, গাছ কেটো না, ভালো ইনিশিয়েটিভ নেয়। অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি হাম্বল পার্সন। ওই জন্য আমি শোতে এইটা আজকে বললাম যে উনি যদি আজকে ওই পজিশনে থাকার পরে, পায়েল যদি আজকে এতগুলো কাজ করার পরে, পায়েল এত হাম্বল, পার্থদা যদি এত বড় একজন ডাক্তার হয়ে যদি এতটা হাম্বল হতে পারে, তাহলে আমরা কেন হাম্বল হব না? আমি সেই প্লিজ পায়েল প্রথমে শুরু করুন। সন্দীপ দেখ, ডেফিনেটলি আমাদের প্রত্যেকের একটা ঘরে ফেরার জায়গা বা একটা নিজেকে বিশ্লেষণ করার জায়গা, রুটকে বিশ্লেষণ করার জায়গা আমরা পেয়েছি। তাতে হয়তো আমরা অনেকটাই, কিছু লোক সেটাকে একটা পজিটিভ একটা ভাইব তার থেকে পাবে, একটা আগামী দিনে তুই যেটা বলছিস যে সিম্পলিসিটি, তার রুটে ফিরে আসার একটা প্রবণতা হয়তো দেখা দিতে পারে। আবার আমরা জানি দ্য আইডল ব্রেন ইজ আ কি বলে ডেভিলস ওয়ার্কশপ, রাইট? তো সেই জায়গাটাও কিন্তু রয়েছে, আমরা সবাই ফ্রি, তো তার কিন্তু আরো উল্টো অনেক কিছু নেগেটিভ অ্যাপ্রোচও তৈরি হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি আরেকটা পয়েন্ট হাইলাইট করব, ডেভিলস ওয়ার্কশপে উল্টো দিকে কি হতে পারে। সে অনেক কিছু ভাবতে পারে যে লকডাউনটা খুলুক, আমি কি খারাপ কাজ করব, কার মানে কাকি করব, কাকে হ্যাঁ, সব হতে পারে মেবি। আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা ভাবিনি যে লকডাউনটা খুললেই খারাপ কাজ করব। কি মানে ইউ হ্যাভ থট অফ সামথিং। নো সি, আমার বক্তব্য হচ্ছে লোকে ফাঁকা বসে আছে, তো এটা সবাই কিন্তু যে ক্রিয়েটিভ হয়ে গেছে ভীষণ রকম, ওটা অ্যাকসেপ্টেড, ওটা তুই যা বললি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম, কিন্তু আমরা কেউ এই অ্যাঙ্গেলটা ভাবিনি যে এমটি মাইন্ড ইজ আ ডেভিলস ওয়ার্কশপ হয়ে আমরা ভাবছি কয়েকজন যে খুলুক, তারপর আমরা সব খারাপ জিনিস করবো। কি খারাপ জিনিস করা যায়, কিভাবে কম্পিট করা যায় বাকি আরো 5 জনকে, নিজেকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। বিকজ আমি হয়তো এতদিন খারাপ কোথায়, খারাপ কথাটা ভালো, ওটা ভালো, কিন্তু সেটা কিন্তু কেউ খারাপ। সন্দীপ আমি বলবো, সন্দীপ বলবো 1 মিনিট। সন্দীপ, মনেই হচ্ছে যে আমরা সবাই সমান হয়ে গেছি, মুকেশ আম্বানি আর তুমি আমি এক হয়ে গেছি, তা নয়। মুকেশ আম্বানি রুটির অভাবে রেল লাইনে ঘুমিয়ে মারা যায়নি, শ্রমিকরা মারা গেছে। 1 মিনিট, সেটা ফিল করতে হবে। 2 নম্বর হলো তাদের ওই রকম লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে না। আই ওয়ান্ট টু ইনক্লুড ওয়ান পয়েন্ট। মুকেশ আম্বানি কিন্তু বাড়িতেই আটকে আছে, তার জায়গায় কিন্তু সে কেজড। মানে তার যদি আজকে ব্যবসার টার্নওভার সাপোজ একদিনে এত ক্রোর্স থাকে, সে কিন্তু সেটা করতে পারছে না, এই সন্দীপ বাড়ির সাইজটা জানো? যদি বিল্ডিংটা যদি দেখো, কোথাও যেতে হবে না, মানে এই 40 দিন বা 50 দিন হার পার্ট অফ দ্য বিল্ডিং গেলেই নতুন লোকেশন হয়ে গেছে। ঠিক উল্টে মনে হচ্ছে যে ওই মানে যারা সত্যি একটু অতটা প্রিভিলেজ ছিলেন না, তাদের এই করোনা আর কোভিড আর লকডাউন আরো অনেক খারাপ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এটা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। অ্যাজ আ ডক্টর আমি লকডাউনকে প্রচন্ডভাবে সমর্থন করি, সুতরাং এর কোনো শর্টকাট আমার কাছে এই মুহূর্তে এত ছোট একটা আলোচনা সভায় নেই। লকডাউন হ্যাজ টু বি সাপোর্টেড। নাম্বার 1, লকডাউন শেষ হওয়ার পরেও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং প্রোটোকল গুলো অনেক দিন থাকবে, কারণ আমারও এটা বক্তব্য। না সন্দীপ, খুব দরকারি কথা মনে রেখো, আসল যে ঝাঁকটা, আসল যে ঝামেলাটা, আসল ফাঁড়াটা কিন্তু লকডাউন ঠিক হতে 1 মাস আসতে চলেছে। তারপরের 1 মাস কি 2 মাস খুব ক্রিটিক্যাল হবে, সেইটা মাথায় রেখো, সবাইকে বলেও দিও। আমি সেটা একদমই মানি। আমার বক্তব্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে না হোক বা কিছু মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা নেচার আছে, আমরা বলি আপনি বাঁচলে বাপের না, এই কথাটা কিন্তু বলা হয়, প্রচলিত কথা।
কিন্তু এখন কিন্তু আপনি বাঁচলে বাপের নাম নয়, এখন কিন্তু সবাইকে বাঁচাতে হবে। বিকজ আমার সঙ্গে যে আছে সে যদি এফেক্টেড হয়ে যায় করোনার জন্য, আমিও কিন্তু এফেক্টেড হব। এখন we are on the same boat, brother. Exactly, we will have to think for the society, we will have to think for the প্রতিবেশী পারসন। ভালো তো, কোভিড একটা ভালো কাজ করলো। আমাকে সবার জন্য ভাবতে হবে, আমাকে হিউম্যান কাইন্ড যে আজকে ভিকিরি তার জন্য ভাবতে হবে। কারণ সেটা যদি কেউ ভয়ের জন্য ভাবে, আমি যদি বলি করোনার ভয়ের জন্য যদি কেউ সেটা ভাবে, দ্যাট ইজ অলসো গুড। ভালো হলো তো, ভালো হলো তো, খুব ভালো হলো। করোনার জন্য কিছু মেরিটও পেলাম, আমরা ঐক্যবদ্ধ হলাম, আমরা ইউনাইটেড হলাম। আজ থেকে 100 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, মৃত্যু মাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান। একদম একদম, আমাকে বলতে দাও। আমরা কিন্তু আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী সবাই পালন করেছি, তুমি নিজেও দেখেছো। সবাই কেউ একটু আগে বলছিলে যে ইউএস থেকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিরা এক হয়ে গেছে, একটা জায়গায় বসে গেছে। তো করোনা কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আমাদেরকে এক করছে। অবশ্যই বহু মানুষ মারা যাচ্ছে, বহু মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছে, বিজনেস হ্যাম্পার হয়ে গেছে, অনেক বিজনেস শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আমাদেরকে পজিটিভ ভাবতে হবে। আর আমার শো মানে পজিটিভ চিন্তা, পজিটিভ ভাবনা। দ্যাট ইজ দ্য অনলি মোটো, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং ইন মাই শো। তোমাদের তিনজনকে আজকে দেখতে পেলাম। একদম। পায়েল একটা কিছু বলতে চাইছিল, পায়েল ভুলে গেছি। পায়েল জবাব দিল না কিন্তু, বাট পায়েল জবাব দিল না। আমি তো ভাবি না, আমি তো কমপ্লিটলি she is not being able to substantiate her comments. আমি কমপ্লিটলি পজিটিভ মাইন্ডে বিশ্বাস করি। আমি একটা পজিটিভ মাইন্ডেড পারসন। আমি নিজের হেলথ, নিজের ফ্যামিলি বা সেই সব নিয়ে রয়েছি, এবং তার সাথে অ্যাঙ্গেলটা শিফট করে দিল। again she shifted the subject. না না না, সেরকম ব্যাপার নয়। ও করেনি, ও অলওয়েজ পজিটিভ থাকে, পজিটিভ ভাবনা নিয়ে এগোতে চায়, পজিটিভ কাজও করে। আমি ওকে যতদূর চিনি, ও পজিটিভ, অনেক সোশ্যাল কাজের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রাখে। আমি বলি, আমি দাদুল্লার কাছে একটা প্রশ্ন করবো। দাদুল্লাহ, এর পরবর্তীকালে যদি আমরা শুনেছি যে টেকনিশিয়ানদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, যারা জুনিয়র টেকনিশিয়ান, এন্ড দে আর অলসো গোয়িং ফর অ্যান অল্টারনেটিভ। তো এইটা যদি লকডাউন আরো এক্সটেন্ডেড হতে থাকে, মানে টেকনিশিয়ানদেরকে সাপোর্ট কিভাবে মানুষ করবে? মানে বিকজ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যারা ধরো সিনেমার সঙ্গে যুক্ত, যারা হল ওনার্স বা ফিল্ম স্টার্স বা প্রোডিউসার্স, they have to stand for the technician, because technician যদি বেঁচে না থাকে তাহলে আমরা what about the hall staff? There are a lot of specialized no, I am also talking about the hall staff, because they are also technicians. Distribution করার জন্য যারা আছে, I am talking about them, booking agents. So ওদের জন্য কি হবে? So it's the entire industry, and also the owners, hall owners, তারপর the producers themselves, যারা production is their main source of revenue, that's the main business. So it's the entire industry. Khali, we can't only just say technicians, it's everybody. For everybody. দাদুল্লাহ, তোমার ট্যুরিজমের বিজনেস আছে, তো ট্যুরিজম তো এখন বলতে গেলে খুব বড় একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তো তুমি কি মনে করছো মানে ট্যুরিজমে এটা কি অবস্থায় দাঁড়াবে এসে? গম্ভীর, এখন তো গম্ভীর, not before October. The huge problem and a huge crisis you are facing. Absolutely. And সেটার জন্য কি তুমি কাউকে আর্জি জানাবে যে এখানটাতে ট্যাক্স বেনিফিট বা কোনো কিছু করলে তোমার ভালো হবে বা কিছু? There's nothing. See, the industry wise there are certain requests. So every industry has its own situations where the government can help. So দেখা যাক। একটা পয়েন্ট, না government have to help, because government has to intervene here, because government যদি এখানে হেল্প না করে তাহলে বহু ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সার্ভাইভ করবে না, because they have to survive. But আবার অন্যদিকে you have to think of the other thing. Is GST তুমি যদি বলো government কে ছেড়ে দিতে, then how will the government survive? Exactly. GST ছাড়া যাবে না। So GST তো পারবে। আমাকে একজন মজা করে শোনো না একটা পয়েন্ট তোমার দিকেই বলছি, এটা ভালো পয়েন্ট, এটা আমাকে বলতে দাও। সেটা হচ্ছে, আমাকে একজন বলেছে কালকে, এই যে যারা মদের দোকানে লাইন দিয়েছে, আবার আমি প্রসঙ্গে এলাম, মদের দোকানে যারা লাইন দিয়েছে এরাই কিন্তু রেভিনিউটা এনে দিচ্ছে গভর্নমেন্টকে। তো সেটা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তাদেরকে নাকি পুজো করা উচিত। আমাকে একজন যারা মদের দোকানে লাইন দিচ্ছে,
তাদের কিন্তু ফ্রি খাবার দেওয়া উচিত না, বিকজ দে আর কিপিং মানি অ্যাসাইড মদ কেনার জন্য। এবং তারা কিন্তু পেয়েছে, দেখেছি তারা রেশন ফ্রিতে রেশন নিয়েছে, নিয়ে তারা মদের দোকানে গিয়ে 30% বা তার থেকে বেশি অ্যাক্সেস পয়সা দিয়ে ফরেন লিকার কিনছে। তারা নিজের বাড়ির বউয়ের গয়না বন্ধক রেখে বাড়ির যে ছাগল, ছোট ছাগল মানে রুরাল সার্কিটে সেটাকে বেচে দিয়ে মদ কিনছে, মানে সেটাও মানে দেখার মতো ব্যাপার। কারণ এখন হচ্ছে ডিস্ট্রেস সবকিছু আছে। আমি তো বলছি থ্যাংক গড মদের দোকান খুলে যাবে, আমি ডিস্ট্রেসে পড়ে যাচ্ছিলাম। দাদুল্লাহ ইজ তো স্ট্রেট টকিং, মানে না খেলে কেমন করে চলবে, খালি কাজ কাজ কাজ, না না না। এখন তো কাজ নেই, সেই জন্যই তো এখন তো কাজ নেই, দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু। হ্যাঁ বিকেল বেলা 8টার পর থেকে অন টাইম, তখন ওই বাট এখন তো তোমার এখন তো সেই কাজ নেই, এখন কাজ নেই, ইউ আর ফ্রি, সো ইউ ক্যান হ্যাভ ইওর টাইম ইন ইওর ওন ওয়ে। না না সেটা আমি বলছি না, আমি বলছি এটা হচ্ছে বেস্ট টাইম নিজের হ্যাবিটটাকে একটু যদি চেঞ্জ করা যায়, একটু হেলথ ফ্রেন্ডলি একটা হ্যাবিট তৈরি করা যায়, যদি একটা প্লজিবল অল্টারনেটিভ থাকে, রাইট? এখন তো কোনো অল্টারনেটিভই নেই, কিছুই নেই, খালি বসে আছো টিভি সামনে আর within the meeting each other. We are just calculating the numbers. You can do meditation, yoga, এগুলো করলে এটা তো নরমাল টাইমেও করতে পারতাম। what am I না না কিছু মেডিটেশন যোগা থাকে যেগুলো কিনা তোমাকে লিকার প্রতি অ্যাডিকশন থেকে কিন্তু সরিয়ে আনতে পারে। কাজ করব না, হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আমি মেডিটেশন করে যাই সারা দিন ধরে। আচ্ছা দাদুল্লাহ আমাকে একজন আমার বন্ধু বলেছে যে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট নাকি 3 বছর ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তো তুমি কি মনে করছো এটা? Yes, কারণ see, যদি like Partho said, if after opening also this hangover may continue of mask and social distancing নিজের ভেতর থেকে, বা it is enforced in a way by the government, but it will continue for a period of time. So what do we talk about tourism মানে আমি দার্জিলিং যাচ্ছি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলছি, বা আমি গ্যাংটক যাচ্ছি, বা আমি কালিম্পং যাচ্ছি, বা আমি এরকম, বা ইভেন কলকাতার বাইরের কথা যদি বলি সিমলা যাচ্ছি, ওখানে তো সবাই যাচ্ছে একদম। So now if we go as there is so according to you, if you get any help from the government, tourism department if gets any help from the government, that is the only way they can survive. আমি আরেকটা পয়েন্টে যাব, আমার সঙ্গে সেদিন ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রির একজন বসেছিলেন, he said ki the total business of furniture in our India is 1 lakh something crores, but unfortunately there is 4% from their side, the person who will ask the government to intervene and help the furniture industry. So what do you feel? That is because once I'm asking, let me finish. In tourism industry, is there any spokesperson? Of course. No, one second. See, there are things. সেই হিসাবে যদি ধরা হয়, in the film industry is highly disorganized, but there are associations. But the problem with the industry probably is, other than IKEA or certain organized companies which do furniture, the rest is totally disorganized, being made in small orders at the shop on the roadside. Siliguriteও দেখা যায় রাস্তায় বিছানা চেয়ার রাখা on the roadside when you're going from Bagdogra to when you're going into Siliguri. Similarly, in a lot of places. Similarly, there is in Alipur also, where you go and see they've got their individual shops and they're making. So it's such a disorganized sector. Who's going to speak? And it's an organized umbrella of bodies of people. কে বলবে কি? একদম। So we need to be organized first. That is the main thing Dadullah has highlighted. আমি আমার প্রোগ্রামের প্রায় শেষে এসে গেছি, বাট প্রোগ্রাম শেষ করার আগে, as I say, we will finish the program with a positive vibe, with a positive intention. আমি একটা কাজই করব প্রোগ্রামের শেষে, সেটা সবাই জানে আমার প্রোগ্রামে আমি করি, দাদুল্লাহ তো করবেই,
পার্থসারথী মুখার্জি করবেন, ডক্টর পার্থসারথী মুখার্জি করবে, পায়েল মুখার্জিও করবে। সেটা হচ্ছে আমি বলবো 1 2 3 and we will all say that we shall overcome. Okay, না না ডেফিনেটলি করবো, বাট তো একটা গান গাওয়ার একটা কথা ছিল তো শুরুতে বোধহয়। যখন নীরবে দাঁড়াও এসে যেখানে তোমায় ছুতে চাওয়ার মুহূর্তরা কে জানে কি আবেশে দিশেহারা, তোমায় ছুতে চাওয়ার মুহূর্তরা কে জানে কি আবেশে দিশেহারা। 1 2 3 we shall overcome. Yes, this is the positive vibes we get in my every program, and thanks to all my friends who have joined me in Just News Talking Straight with Sandeep. Shobai, please wear N95 mask, take proper precautions. This is the high time we are getting the alarm. Okay, this is an alarming time. Please take the precautions, because precautions is better than cure. Listen to what state government says, listen to what authorities say. Love you all. Thanks for joining, and it was really a pleasure having you on board.